വെൽക്കം. ക്രിസ്ത്യാന, ഞാനൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് തരാം. പേരുണ്ടല്ലോ, ഡിപിൻ ദാസ്, നല്ല താളമുള്ള പേരാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലൂസിഫറിലൊക്കെ ജിതിൻ രാംദാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഞാൻ തലശ്ശേരി എന്നാണ് വരുന്നത്. തലശ്ശേരി. ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? ഞാൻ സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും വിജയുടെ ശബ്ദമാണ് ചെയ്യാറ്. വിജയുടെ ഒരു ലൈവ് വോയിസ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനൊരു വലിയൊരു വിജയ് ആരാധകനാണ്. അപ്പോ വിജയ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊരു മോട്ടിവേഷൻ. எண்ணெஞ்சில் குடியிருக்கும் அன்பார்க ரசிகர்களுக்கும் அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற குட்டி குட்டி நண்பர்களுக்கும் பண்ணிக்கேன். இல்லை எல்லாருக்குமே நம்ம பிடிச்சி போச்சுன்னு வைங்களேன், அப்புறம் லைஃப் போர் அடிச்சிடாது. கொஞ்சம் பேருக்காக நம்ம பிடிக்காம இருக்கணும். அப்போ இந்த லைஃப் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குது, சுவாசமாக இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இது யார் சொன்ன லைன் எனக்கு தெரியாது, பட் நான் என் லைஃப்பில் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன். உசுப்பு எதிர்கிட்ட உம்புன்னு கடுப்பு எதிர்க்க கம்பு இருந்த வாழ்க்கை கொஞ்சம் ஜம்முன்னு இருக்குமா. என்ன நண்பா? അപ്പം ഇനി നമ്മള് സ്പോട്ട് ഡബിലേക്കാണ്. കുറച്ച് തമിഴ് സ്റ്റാർസിന്റെ സ്പോട്ട് ഡബ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഫുൾ തമിഴിലേക്കാണ്. തമിഴിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്പോട്ട് ഡബ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. 6 வயசு இருக்கும் ஒரு பையன். அவன் காலை உடைச்சு ரோட்ல பிச்சு எடுத்து வச்சிருக்க. அவன் 9 வயசு ஒரு பொன் குழந்தை. அவ கண்ணில் ஈயத்தை காய்ச்சி கண்ணு தெரியாம பண்ணிட்டான். அவன் இப்படி அந்த சிக்னலில் மட்டும் 16 குழந்தைங்க. ஓவரால் சிட்டியில் ஒரு 70 குழந்தைங்க விரும்பல கண்ட்ரோல் ரோட்டில் பிச்சு எடுத்துட்டு இருக்கா. அடிச்சா தப்புலாம் தோணலை, சாரி எல்லாம் கேட்க முடியாது. யார் அடிச்சா பொறி கலந்து பூமி எதிரி தொடம்பில்ல தெரியுதோ அவன் தான் தமிழ், நான் தான். என்ன இன்ஸ்பெக்டர் டி, உன்னால என்ன பண்ண முடியும்? அதே நான் நினைச்சேன்னா 10 நிமிஷத்துல உன்னை வேலையை விட்டு தூக்க முடியும். தூக்கு அதான் எனக்கு வேணும். 2 வாரம் விட்டு தூக்கிட்டு என்ன பார்த்து பயந்துட்டேன்னு அர்த்தம். அப்படி பயந்துட்டு நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம். சிங்கத்தை போட்டோல பார்த்திருக்கேன், டிவியில பார்த்திருக்கேன், சினிமால பார்த்திருக்கேன், ஏன் கூட்டுல கூட பார்த்திருப்பேன். கம்பீரமா காட்டு நடந்து பார்த்திருக்கியா? வருத்தரமா தனியா நின்று வேட்டையாடி பார்த்திருக்கியா? ஓங்கி அடிச்சா ஒட்டுறதான் வெயிட்ரா. பாக்குறியா பாக்குறியா பா. I'm a watchmaker. நிலா சர்வசாதாரணமான விஷயம். நீ சேதுராம அண்ணனா, நான் சேதுராம புள்ளடா. இப்போ அவன் தான் இங்க நம்பர் 1, நீ இல்ல. இந்த நம்பர் 1 நம்பர் 2 தான் பாப்பா விளையாட்டு. I am the only one, super one, no compromise, understand? ഗംഭീരമായിരുന്നു. താങ്ക് യു. സ്പോട്ട് അപ്പ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു കാര്യം തരാൻ പോവാണ്. അതായത് വന്നപ്പോ തമിഴ് മാത്രം ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? ഇന്നത്തെ അജണ്ട തമിഴായിരുന്നു. പക്ഷെ മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. അതായത് തിരുമറി, താരത്തിരുമറി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ട്. കണ്ടാണല്ലോ, റീസെന്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു വോയിസ് ഓവർ കേൾപ്പിക്കും. അത് കേട്ടിട്ട് അത് വേറൊരാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. നല്ല ഫേമസ് ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും, എന്തായാലും അറിയാമായിരിക്കും. കേട്ട് നോക്കാം. കേട്ടില്ല, അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 2-3 ടൈംസ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, കേൾപ്പിക്കട്ടെ? കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാന്നറിയണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു പാരാത്രിക്ക് ഒരു മണിയറ വായിൽ മുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ആരാണ് നീ, എന്തിനാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ അമ്മ പറഞ്ഞ് ആ മകൻ അറിയില്ല. ഈ ഡയലോഗ് അറിയാം. ഇത് നമ്മുടെ ദളപതി വിജയ് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തില്, അയ്യോ നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ശ്രമിക്കാം. അതാണ് അത്. ഓക്കെ, அது சரி. அப்போ நான் யாருன்னு தெரியணும், அவ்வளவுதானே? பண்டு பாதிராத்திரிக்கு ஒரு மணியரவாதில் முட்டிப்பட நான் ஆத்தியமாட்டி சொல்லி கேட்கணும். எனக்கு உனக்கு என்ன வேணும்
அப்படிலாம் கேட்டாங்க. நான் என்ன அம்மா வேணும்னு പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മ അറിയില്ല പറഞ്ഞു. அதோட தீர்ந்துக்கிட்டு எல்லாம் மடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன். ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லிட்டு நான் போறேன். ഓക്കെ மொட கண்டா எட பெட்டு மண்ணா. സൂപ്പർ കേട്ടോ, അത് പൊളിച്ചു. സൂപ്പർ. നാദക്കാ ഒരിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തോരം മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ വളർന്നു വരുന്നതും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ശബ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ ഈ ഓർമ്മ വരും. അതിന് ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ ഗംഭീരമാവട്ടെ ഡിവിൻ ദാസ്. താങ്ക് യു ഇക്ക, താങ്ക് യു. ജാഫർക്ക വന്ന് ആള് വന്നപ്പോഴേ പേര് പറഞ്ഞപ്പം ഒരു സാധനം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അതെ. നല്ല താളമുള്ള ഒരു അതെ, എന്താ അതെ, പറയുന്നത്, അതെ. ഡിം ദാസ് ഡിം ഡിം ദാസ് ഡിം ദാസ് ഡിം ഡിം. തുടങ്ങിയോ? ദാസ് ഡിം ഡിം ദാസ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ ദാസ്. അപ്പൊ കൊള്ളാം, ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെയാലും പുള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കാന്ന്, അത് ഏറ്റു വാങ്ങിക്കോ. അതെ. അല്ലേ? പരിപാടിക്ക് വിളിക്കാന്നല്ല, ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കും. ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിളിക്കണം. ഈ ഇവനൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഇക്ക. രാജാവേട്ടാ ഗോപിക, ഞാൻ ഈ ഡിബിൻ ദാസിന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ്. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേര് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലോട് 100% ആത്മാർത്ഥത ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഡിബിൻ ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവരിൽ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു ഡയലോഗ് ഇപ്പൊ തിരിമറിയുന്നൊരു സെക്ഷനിൽ ഗോപിക കൊടുത്തു, ആ മമ്മൂക്കയുടെ സാധനം കൊടുത്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വിജയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അന്യായ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.